નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજના વિડીયોમાં આપણે છે નવેમ્બર 2024 ત્રીજા અઠવાડિયાના કરંટ અફેર્સના અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। મિત્રો, નવેમ્બર મહિનાના આ ત્રીજા જે છે અઠવાડિયાનું કરંટ અફેર્સમાં જે પણ અગત્યના બનાવો બન્યા છે તેની ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। આ ઉપરાંત મિત્રો, તમે અમારી ચેનલમાં નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, केमके अमारी चैनल में रेग्युलर करंट अफेर्स और करंट अफेर्स ने लगता टॉपिको है मूकवामां आवता होय छे। तो चलो शुरुआत करिए। तो पहलो प्रश्न है कि गुजरात में क्या स्थले है परंपरागत आदिवासी हस्तकला कृति आहार वनौषधि वेचाण और प्रदर्शन मेळो योजाशे। तो जवाब आवशे अमदावाद में है मित्रों आ योजावानो छे। त्यारबाद न्यू साउथ वेल्स स्क्वॉश ओपन स्पर्धा में महिला सिंगल्सनु टाइटल है अथवा तो खिताब है ते कोण जीत्युं छे? तो ते मित्रों अपनी भारतीय जीत्यो है, अनाहत सिंहे है आ टाइटल जीत्युं छे। त्यारबाद आगळ वात करीए तो ताजेतर में क्या स्थळे योजायेला बुक फेर में भारतना मूळ हस्तलिखित जे बंधारण है तेनी हस्तप्रेत नोंधपात्र प्रतिकृति है ते प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं छे। तो जवाब आवशे शारजा खाते छे आ जे बुक फेर में जोवा मळ्युं हतुं। त्यारबाद आगळ वात करीए तो ताजेतरमां ज भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने छे क्या देशनी सेनाना कमांडर इन चीफनी मानद पदवी अपाशे? तो जवाब आवशे नेपाळ देशनी आपवामां आवशे। त्यारबाद क्या बॉलीवूड अभिनेताए छे थाईलेंड माटे छे ब्रांड एम्बेसेडर अने मानद पर्यटन सलाहकार है तेओ बन्या है? तो जवाब आवशे मित्रों सोनू सूद है आ थाईलैंड में ब्रांड एम्बेसेडर अने पर्यटन सलाहकार बन्या है। त्यारबाद ताजेतर में कोने छे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा वर्ष 2024 माटेनो प्लेयर ऑफ ध ईयरनो एवोर्ड थी है ते सन्मानित करवामां आव्या छे। तो आमां जवाब आवशे मित्रों हरमनप्रीत सिंह है तेने छे सन्मानित करवामां आव्या छे। त्यारबाद आगळ वात करीए आपणे तो गुजरात सरकारे चालू वर्षे केटला करोड़नी बजेट जोगवाई साथे पशुधन वीमा सहाय योजना अमल में मूकी है? तो जवाब आवशे 28 करोड़ना खर्चे। त्यारबाद कई राज्य सरकारे सरकारी नौकरीओं में महिलाओने 35% अनामत आपवानी जाहेरात है ते करी है? तो जवाब आवशे मध्य प्रदेश जे सरकार है त्याना जे सरकार द्वारा है महिलाओने सरकारी नौकरी में 35% अनामत अंगेनी जोगवाई है तेमणे जाहेर करी है। त्यारबाद आगळ वात करीए तो ताजेतर में ज क्या देशे वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी ने तेनो सर्वोच्च नागरिक सम्मानथी छे सन्मानित करवानो निर्णय लीधो छे? तो जवाब आवशे डोमिनिका देश है तेमने छे आपणा वडाप्रधान ने छे तेनो जे त्यानो जे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ते आपणा वडाप्रधान ने आपवानो निर्णय कर्यो छे। त्यारबाद आगळ वात करीए तो ताजेतरमां ज कोणे वर्ष 2024 माटेनो बुकर प्राइज जीत्यो छे? तो बुकर प्राइज मित्रों 2024 नो छे ते समंथिया हार्वे तेमणे जीत्युं छे, जेओ ब्रिटिश लेखिका है अने ऑर्बिटल माटे छे तेने छे बुकर प्राइज है आपवामां आव्यो छे अथवा तो बुकर प्राइज तेमणे आ माटे जीत्यो छे। त्यारबाद आगळ वात करीए तो ताजेतरमां ज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले खेडूतो माटे पोषणक्षम भावे मगफળી છે, સોયાબીન છે, અડદ છે અને મગ છે આની ખરીદીનો રાજ્યવ્યાપી જે પ્રારંભ છે તે ક્યાંથી કરાવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે હિંમતનગર ખાતેથી છે આ રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ છે આપણા મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ કોના દ્વારા ભારતમાં પ્રથમ સેટેલાઇટ ટુ ડિવાઇસ આ સેવા છે શરૂ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે BSNL द्वारा है मित्रों आ सेवा है ते शुरू करवामां आवी छे सेटेलाइट टू डिवाइस नामनी जे सेवा। त्यारबाद आगळ वात करीए तो गुजरात में क्या स्थळे जनजातीय गौरव दिवसनी राज्य कक्षानी उजवणी करवामां आवी छे? तो जवाब आवशे आहुवा खाते छे आ जनजातीय गौरव दिवसनी उजवणी करवामां आवी हती। त्यारबाद
તાજેતરમાં જ યુનિવર્સિટી ઓફ વોલોંગોંગ UOW એ ગુજરાતમાં કયા સ્થળે તેના ઇન્ડિયા કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું? તો જવાબ આવશે ગિફ્ટ સિટી ખાતે ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. ત્યારબાદ રણજી ટ્રોફી 2024-25માં 10 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ છે તે કોણે રચ્યો હતો? તો જવાબ આવશે અંશુલ કંબોજે છે મિત્રો. 10 વિકેટ છે લઈને પોતે રણજી ટ્રોફીમાં છે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો તાજેતરમાં જ દુબઈ નોલેજ પાર્ક ખાતે સિમ્બિયોસિસ આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટીના પ્રથમ વિદેશી પરિસરના ઉદ્ઘાટનની અધ્યક્ષતા કોણે કરી હતી? તો જવાબ આવશે આપણા વિદેશ મંત્રી ડૉક્ટર S જયશંકરે કરી હતી. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કયા રાજ્યની હાઈકોર્ટે આંગણવાડી વર્કર્સ અને આંગણવાડી હેલ્પર્સ છે તેને સરકારી નોકરીમાં કાયમી બનાવવા માટે હકદાર હોવાનો ચુકાદો આપ્યો છે? તો જવાબ આવશે ગુજરાતની હાઈકોર્ટ દ્વારા છે આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં રણજી ટ્રોફીની સૌથી મોટી પાર્ટનરશિપ એટલે કે 606 રનની જે પાર્ટનરશિપ થઈ હતી તો તે કયા બે ખેલાડીઓ વચ્ચે થઈ હતી? તો જવાબ આવશે સ્નેહલ કોથનકર અને કશ્યપ બાકલેના છે તેમણે બંને છે તેવડી સદીઓ મારેલી હતી. તો બંને વચ્ચે છે મિત્રો આ 606 રનની પાર્ટનરશિપ છે જોવા મળી હતી જે રણજી ટ્રોફીની સૌથી મોટી પાર્ટનરશિપ રહેલી છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં કઈ વાવ ખાતે વોટર ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે અડાલજની વાવ ખાતે છે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મિસ યુનિવર્સ 2024નો ખિતાબ કોણે જીત્યો છે? તો જવાબ આવશે વિક્ટોરિયા કજરે જેમણે છે મિસ યુનિવર્સનો 2024નો ખિતાબ જીત્યો છે. અને વિક્ટોરિયા છે મિત્રો ડેનમાર્ક દેશની વતની છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા રાજ્યના દરભંગામાં રાજ્યને 12,100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની યોજનાઓની ભેટ આપી હતી? તો જવાબ આવશે બિહાર રાજ્યમાં. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કોને નાઇજેરિયા ધ ગ્રાન્ડ કમાન્ડર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇજેરિયા એવોર્ડથી છે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ આવશે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને છે આનાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કયા સ્થળે વર્ષ 2024 માટે વાર્ષિક નેવલ ફ્લાઇટ સેફ્ટી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ ઇસરોએ ભારતના સૌથી આધુનિક સંચાર ઉપગ્રહ GSAT-20ને છે લોન્ચ કરવા કોની સાથે કરારો કર્યા છે? તો જવાબ આવશે સ્પેસ એક્સ સાથે. ત્યારબાદ IFFI 2024માં આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યુરીના પ્રમુખ તરીકે છે કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે આશુતોષ ગોવારીકરની છે પસંદગી કરવામાં આવી છે.